जिन्नी मिली है हस के जी, जिंदगी नू जिंदा दिली नाल जी। मरू मरू करके कुछ नहीं लभदा, मरू मरू करके कुछ नहीं लभदा, लोकां दे दिल विच बस के जी, लोकां दे दिल विच बस के जी, जिंदगी नू हस के जी। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा सरबजीत सिंह ढक्क ते तुसीं देख रहे हो तुहाडा अपना प्रोग्राम जिसका नाम है वाह बई वाह। प्यारे दर्शकों, हमेशा की तरह पहले एक छोटी जी कहानी है पत्थर ते भगवान दी। एक जिहड़ा मूर्तिकार हुंदा वो जा रहा सीगा ते उहने रस्ते 'च देखिया एक बहुत वधिया पत्थर पिया सीगा ते उहने कहा कि क्यों ना इहनूं तराशिया जावे, इहदी मूर्ति बनाई जावे। ते जदों अपना हथौड़ी ते छाणा लैके उहनूं ओह तराशण लगा उस पत्थर नूं तां पत्थर जोर दी रो पिया ते पत्थर कहण लगा नहीं मैनूं ना तंग कर, मेरे सੱਟ लगदी, मैनूं दर्द हुंदी है। ते ਜਿਹੜਾ मूर्ति वाला सी वो कहंदा नहीं कोई गल नहीं, तू सबर कर, देखी एक बारी तू मैं तेनू तराश देवां फिर देखी तेरी जिंदगी बन जानी है। वो कहंदा नहीं नहीं, वो मन्निया नहीं। मूर्तिकार ने जोर ला लिया भी मैं इहनूं किस तरह तराश लवां, पर वो मन्निया नहीं। थक के मूर्तिकार ने उहनूं उत्थे छड्डता, अगे तुर पिया। अगे जाके देखिया उहने एक होर बहुत सोहना पत्थर पिया सीगा। उस पत्थर नूं ओह तराशण लग पिया, ਉਹਦੀ मूर्ति बनाउण लग पिया। हालांकि दर्द उस पत्थर नूं भी हो रहा सी जदों ਉਹਨੂੰ तराश ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, पर वो पत्थर सबर नाल बैठा रहा और अपने आप को तराशदे देखता रहा। जो पत्थर तराश हो गया और वो मूर्ति बन गया, मूर्ति बनी सी भगवान की। तो जो भगवान की मूर्ति बन गई तो कुछ समय बाद उन्होंने मंदिर दे विच जिहड़ा विराजमान कर दिता गया तो लोग उत्थे आके पूजन लग पे। जो पूजते सी मन्नतां करते सी तो मन्नतां पूरीआं होण लग पईआं तो उस मंदिर का बहुत नाम हो गया। तो उस जी पत्थर से जी मूर्त बनया हुआ सी तो पूरी वो सेवा होने लग पई, पंडित वो सेवा कर लग पे हर तरीके नाल, ते पत्थर बड़ा खुश रहन लग पिया। तो जिहड़ा दूसरा पत्थर सी जिन्होंने पहला तराश रहा सी वो देखण लग पिया, कहंदा यार जे मैं थोड़ा जिहा सबर कर लैंदा तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाती। सो इस कहानी 'ਚ सानूं सिट्टा की निकलदा यही है कि सानू हमेशा रब दुख दिंदा, क्योंकि साडा मूर्तिकार साडा ओहो है, सानू उहने तराशना है, लेकिन तराशना जो है सानू दुख जरूर दिंदा है। आपां ने दुखों तो घबराना नहीं, घबराए बिना असी जे उहनूं अपनी जिहड़ी मुश्किलां नूं देखदे रहीए तो शायद अपनी जिंदगी 'च असीं सफल हो सकीए। क्योंकि जो आपां गल्लां सुन लैंदे ना भी आपां कोई काम शुरू कीता ते अगर आपां नहीं उस काम 'च पूरा हुंदे तां आपां कहण लग पैंदे आ, साडे आले दुआले यार मित्र कहण लग पैंदे यार छड्ड तूं होर काम शुरू कर ला। लोकां दी गल्लां ना सुणिया करो, अपने काम 'च ध्यान दो। लोगों की गल्लां सुनांगे तो पिछे रहांगे। लोग तो जे अमरूद भी खरीदण जाते हैं ना तो अमरूद नूं पुछदे आ ये मिठा आ खाण तो पहलां उहनूं दुकानदार नूं ते बाद च उहनूं कट के लूण ला के खांदे आ। सो ये गल दा जरूर ध्यान रखियो, रब साडी परीक्षा लैंदा है। आपां ने अपने काम 'च पूरा डेडिकेट होना है ताकि असीं अपने काम नूं पूरा करके सफल हो सकीए, मुश्किलों तो घबराना नहीं है। ये कहानी सिर्फ सानूं यही सिखाती है। सो प्यारे दर्शकों, ये तां सी छोटी जी कहानी। तो हुण वेला है साडे अज दे जिहड़े मेहमान है उन्हां नाल मिलाण दा। जिस तरह तुहानूं पता कि इस प्रोग्राम विच असीं जिहड़े साडे उभरदे राइटर ने उन्हां नूं लैके आईदा है। अज दी इस लड़ी विच भी मैं ऐसे दो मोती लैके आया जो लिखते पहलां भी सी लेकिन विच उन्होंने रोकता और हुण वो वधिया तरीके नाल लिखण लग पे और अपनी जिहड़ी उन्हां दी लेखनी है उहनूं तुहाडे रूबरू भी जल्दी ही करनगे। मेरी मुराद है इन्हां दो मोतियां नाल, जिन्हां विचों एक है इत्थे ही बसदी इंग्लैंड च तुहाडे शहर च बसदी बर्मिंघम दे विच, जो रेडियो प्रेजेंटर भी है, टीवी प्रेजेंटर भी है, तो जे आपां गल करिए तां ओह एक लेखिका भी है, बहुत वधिया लिखदी है। तो जिहड़े दूसरे है वो भी उन्हां दा नाम हुण मैं दोनों के नाम दस्सण तो पहला मैं दसदा इन्हां दोनों बारे कि जिहड़ी दोनों ही लेखक ने साडे मोती ने ये वधिया लिखते हैं। जिहड़े साडे दूसरे ने वो कहानियां लिखते हैं तो हुण उन्होंने नाल नाल जिहड़ी कविता वो भी लिखनी शुरू करती है। सो आओ तुहानूं इन्हां दोनों मोतियां दे नाल रूबरू कराना, जिन्हां विचों साडे पहले जिहड़े मेहमान ने उन्हें बलवीर कौर रंधावा जी। बलवीर कौर जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत साडे प्रोग्राम वाह बई वाह विच। तुसीं भी साडे दर्शकां नाल फतेह दी सांझ पा लो। अगर तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। सारे व्यूअर्स नूं मेरे बलबीर कौर रंधावा वालों सत श्री अकाल ते सरबजीत जी बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद कि तुसीं सानूं इस काबिल समझिया, अज इस प्लेटफॉर्म ते तुसीं सानूं बुलाया ताकि असीं अपनी कुछ कवितावां तुहाडे नाल शेयर कर सकीए। असीं तुहानूं जी आयां नूं कहने जी। सो प्यारे दर्शकों, ये तो साडे बलबीर कौर रंधावा जी जिहड़े साडे पहले मेहमान ने, ते हुण दूसरे मेहमान मुलाजमा
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਤੂ ਸ਼ਰਮਾ। ਰਿਤੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਹਿ ਨਸੀਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਚੱਲ ਕੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਹੋ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਹੋ, ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਹੋ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਤੂ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਵੀਰ ਜੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਈਵ ਸੀਨ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਸ਼ੋ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਵਾਕਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਿਆਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੋਇਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਐਜ਼ 올 ਟੁਗੈਦਰ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ 13 ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, GCSE A levels ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਬਿਟ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਨਾਲ ਪੋਇਟਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਆਲਵੇਜ਼ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਟਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਇਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ as hopefully soon, very soon I will be publishing a book as well, and ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ I started lots of things happen ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਸਕੀਏ ਵੀ what's happening, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ what's happening, especially mental health ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਰਿਲੇਟਡ, and how we can express ourselves ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਪਾਈ ਤੇ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦਰੈਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮ वो है जिसके जरिए दिल के जज्बात हैज़ाब के दरियाओं से बाहर आते हैं। कलम वो है जिसके ज़रिए दिल के जज्बात हैज़ाब के दरियाओं से बाहर आते हैं। कहने वाले जो चंद शब्दों में नहीं, हजार शब्दों में नहीं कह पाते, कहने वाले जो हजार शब्दों में नहीं कह पाते, वही कुछ अजीम लोग, इन्हां वर्गे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, वही कुछ अजीम लोग चंद शब्दों में कह जाते हैं, वही कुछ अजीम लोग चंद शब्दों में कह जाते हैं। सो ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਡ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਿਲ ਵਾਲੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੱਚ ਵੀ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਤੂ ਜੀ ਵੱਲ। ਰਿਤੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਮੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ। ਮੈਂ ਜੰਮਪਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ
ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹ ਕੁਲਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਲਚੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਗਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਭੇ ਥਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਕਿਆ ਜਿਹਾ। ਬਾਤ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਉੱਥੇ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪਲੀ ਵੱਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲਿਖਦੀ ਸੀ, ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਸੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜੀ ਸੈਟਲ ਹੋਈ, ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੀ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਗਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਹੋਏ, ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਹੋਏ, ਡਾਂਸ ਦੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਸੁਲਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਲਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਸਕੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਲੇਮ ਬਣਾ ਸਕੋ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 33 ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਦ ਨਿਊ ਵੂਮਨ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਰਿਚ ਮੈਨਸ ਰਿਚ ਡਾਟਰ। ਇਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਲਓ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਜਾਣੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਮਾਨ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟਵਾੜਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਯਾਰ ਮਰੂ ਮਰੂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਭੋਗਲ ਮਰ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਉਦੋਂ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਆਜੋ ਫਿਰ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਰੂ ਮਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਢੁੱਕਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ। ਆਜੋ ਜੀ, ਆਜੋ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਰੂ ਮਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੀ ਵਾਕਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਆਪਣੀ। ਜੀ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਡਾਢਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰਦਮ ਪਾ ਦੂਰੀ, ਡਾਢਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰਦਮ ਪਾ ਦੂਰੀ, ਡਿੱਗਿਆਂ ਤਾਈਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਓਏ ਰਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੋਈ, ਰੁੱਸਿਆਂ ਤਾਈਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਬਾਤ। ਬਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਈ ਮੰਗਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਜ ਆਇਆ, ਮੰਗਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਜ ਆਇਆ, ਮੰਗਣਾ ਛੱਡ ਰੱਜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਓਏ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਵਾਕਈ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਰੂ ਮਰੂ, ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਰੂ ਮਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਕਈ
ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਓਏ ਸੀਤਿਆਂ ਤਾਈਂ ਪਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਪਾਟਿਆਂ ਤਾਈਂ ਸਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਓਏ ਸੀਤਿਆਂ ਤਾਈਂ ਪਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਪਾਟਿਆਂ ਤਾਈਂ ਸਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੰਗ ਪੁੱਜੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੰਗ ਪੁੱਜੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਓਏ ਗੱਲਾਂ ਉਨੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਭਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਚੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਜੀ। ਬਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕੋਈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਾ, ਨੇਰੀਆਂ ਨੁਕਰਾਂ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਸੇ ਜਗ ਸਾਰ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਬਾਤ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਾ, ਨੇਰੀਆਂ ਨੁਕਰਾਂ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਓਏ ਹੱਸਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਸੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਈ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਿਆ, ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਾਈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਓਏ ਢੇਰੀ ਢਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੋੜ ਕੋਈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਯਾਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਵਾਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਬੋਲ ਕੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨੇਕੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨੇਕੀ ਪਏ ਪੱਲੇ, ਮਨੋਂ ਬਦੀ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮਰੂ ਮਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਓਏ ਨੇਕੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨੇਕੀ ਪਏ ਪੱਲੇ, ਮਨੋਂ ਬਦੀ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨੇ ਨਿਗਲਿਆ ਜੱਗ ਭੋਗਲ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨੇ ਨਿਗਲਿਆ ਜੱਗ ਭੋਗਲ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਓਏ ਭਾਵੇਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਜੱਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਯਾਰੋ ਭਾਵੇਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਜੱਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਨਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਵਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਵਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੇਲ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਵਸ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਲਵਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਐਂਡ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੁਣਦੀ ਰੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੁਣਦੀ ਰੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਹੌਸਲੇ, ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਿਲਾਸੇ, ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਹੌਸਲੇ, ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਿਲਾਸੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਜਿਹਾ ਨਿੱਘ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਫ਼ਜ਼। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੁਣਦੀ ਰੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਵਣ, ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਵਣ। ਭੋਰ ਪਏ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ, ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੁਣਦੀ ਰੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਵਣ, ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਪੈਣਾ, ਕੁਝ ਵੀਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੰਦ ਜਾਵਣ ਰੱਖੜੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਗਾ ਸਤਰੰਗੀ,
ਪਿਆਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਲੱਭਣ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੁਣਦੀ ਰੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਰਗੇ, ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਬਲ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਕੋਣਾ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੁਣਦੀ ਰੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਵਣ ਉਹਨਾਂ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੀ, ਮੁੜ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਅਧਰੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ। ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਲੱਭਾਂ ਨਿਤ ਉੜੀਕਾਂ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੁਣਦੀ ਰੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਰਗੂ, ਅਲੜ ਉਮਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਰਗੂ। ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਰਗੂ, ਅਲੜ ਉਮਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਰਗੂ। ਨਾਲ ਹੁਲਾਰੇ ਭਰਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੂ, ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਆਂਦੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵਰਗੂ, ਰੂਹ ਦੇ ਹਾਣੀ ਵਰਗੂ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੁਣਦੀ ਰੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਰਗੇ, ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਰਗੇ। ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਨਾ ਥੱਕਾਂ, ਮੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਲਿਖ ਹੋਣ ਨਾ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੁਣਦੀ ਰੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ। ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵਰਗੇ, ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵਰਗੇ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਤਾਵਣ ਵਰਗੇ। ਨਿਤ ਨੂਰ ਤੇ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਬਾਂਸਰੀ ਧੁਨ ਤੇ ਬੀਨ ਦੇ ਨੱਚਦੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਕੇ ਮੱਚਦੇ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੁਣਦੀ ਰੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। क्या बहुत बात है, सोहना, वाकई बहुत सोहना। बहुत खूबसूरत ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੁਣਦੀ ਰੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਹਿਸਾਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਥਰੂ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕਵਾਂਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਖਾਮੋਸ਼ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਖਾਮੋਸ਼ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੀਖਦੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗਹਿਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਲਬੀਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਰਿਤੂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ? ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜੀ, ਯੂਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਜੀ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ, ਤੇ ਵਾਕਈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੋਇਆ, ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੁਣਨ ਦਾ ਇਹੋ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ
ਜੁੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੈਲ ਵਰਸਡ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬਣ ਆ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੁੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦਾ। ਜੀ ਅਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰੀਲਾਂਚ ਕਰੂੰਗੀ ਰਿਚ ਮੈਨਸ ਰਿਚ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਉਹਦੀ ਜੀ। ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਤੋਂ। ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਰਿਤੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੋਂ ਅਪਰੂਟ ਹੋ ਕੇ ਇਦਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਮੋਰ অর ਲੈਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਪਤਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਪਤਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਟੀਚਿੰਗ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਜਾਣ, ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਅਪ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਰਾਸ਼ਣਾ, ਜਦੋਂ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਤੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਰਿਤੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵੱਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਪਹਿਲੀ ਸੀ? ਕਵਿਤਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਰ। ਕਵਿਤਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਟੋਰੀਆਂ ਥੋੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਖੁੱਲਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਆਇਰੋਨਿਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਇਨਹਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਲਿਖਣਾ? ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਕਾਨਾ ਸੀ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 8 ਕਿ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੌਣ ਭੈਣ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਓ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਨੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਨ ਲਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਿਤੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਬੀ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਰਿਤੂ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਾਫੀ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸੁਣਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਰਿਤੂ ਜੀ ਲਈ ਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਪੈ ਤਾਜੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਜੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਹਿਕ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੀਬੀਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਿਕ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੀਬੀਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਜਵਾਨੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਚਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਚਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪੀਬੀਸੀ ਤੇ ਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਾਤ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਸ਼ੀ ਇਜ਼, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਲਿਰਿਕਸ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲਿਰਿਕਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਸੋ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਹਿਮ ਹਨਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ ਰੀਤੂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਦੈਟ ਐਸ ਵੈਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਸ ਕੁਛ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪੇੜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਸੋ ਰੀਤੂ ਜੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ? ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੇਟ ਟੀਨਸ 'ਚ ਸੀ, अर्ਲੀ 20s 'ਚ ਹੋਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਪਲੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼। ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਕੌਣ ਆਪੇ ਨੂੰ ਉਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਕਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗਈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਪਲੇਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫੱਕਰ ਬਾਣਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ, ਫੱਕਰ ਬੋਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਣ ਚਾਹਾਂ, ਆਪ ਗਵਾਚੀ ਨੂੰ ਢੋਲਣ ਚਾਹਾਂ, ਖੌਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਸਾਰੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਘੇਰਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਘੇਰਾ, ਇਲਮ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਛੋਵੇ ਜਿਹੜਾ, ਹੂੰਜ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਭਾਂਬੜ ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇ,
ਮਾੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਆਸ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦਾ ਫਰਕ ਮੁਕਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੀਤ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ, ਵਾਹ। ਇੱਕ ਹੀ ਲੋ ਜੋ ਦਿਖਾਵੇ ਰਾਹ, ਇੱਕੋ ਲੋ ਜੋ ਦਿਖਾਵੇ ਰਾਹ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਰੱਖ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਚੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਦੀਵੇ ਚਿਰਾਗ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਕਈ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗਜ਼ਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਗਮੀ ਦੇ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਗਮੀ 'ਚ ਵੀ ਰੋਈਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੰਝੂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰਾਈ ਔਰ ਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਤੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਲੱਗਦਾ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਸ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸੋ ਮੇਨ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਬੂਹੇ ਡੋਰ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਹਸੀਨ ਤੇ ਸਜਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਬਾਤ। ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਹਸੀਨ ਤੇ ਸਜਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਟ ਦੇ ਵੇ ਦੂਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। दूरी जो मिटा देवे प्यार ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਕਾਰੇ, दूरी जो मिटा देवे प्यार ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਕਾਰੇ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਖਿਰਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੀ ਬੂਹੇ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਬੂਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੋਰ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੀਤ ਲਿਖੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਤੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਡੀਲਿੰਗ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੂਮਨਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ।
ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਹੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਮਰ ਭਰ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਥ ਦੋ ਪਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। औरत ते दामन ते हिफाजत दा ठेका जिसने लिया है, पर हर रात बेआबरू करना पेशा है उसका। एक रिश्ता जिस दे नाम तो नफरत है मैनू। मैनू खौफ है इस रिश्ते नू निभाउण दे विच मेरी मौत दा सौदागर ना हो जावे ए रिश्ता। एक रिश्ता जिस दे नाम तो नफरत है मैनू। रिश्तियां दी मंडी विच महंगे मोल ते सस्ते भाव विच विकदा है ए रिश्ता। एक रिश्ता जिस दे नाम तो नफरत है मैनू। क्या बात, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਕਿਆ ਬਹੁਤ ਬਾਤ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਅਸਲ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗਿਫਟ ਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਆ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਇਸ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੀਤੂ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ। ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਹਾਰਟ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੋ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਕਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਰਦੇ ਰਹੋ, ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਵਾਓਗੇ ਉਹ ਅੰਤ ਹੱਸ ਪਵੇਗਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਵਾਓਗੇ ਉਹ ਅੰਤ ਹੱਸ ਪਏਗਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ। ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਮੁਕਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਆਏਗਾ ਕੀ ਬਾਤ। ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਥ ਹੋ ਜੇ ਜੀ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸੋਨਾ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਆ। ਵਾਕਈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਕਵਿਤਾਵਾਂ 'ਚ। ਜੀ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਬਲਾਇਆਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਨਾ, ਬਲਾ ਲੈਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਬਲਾਏ ਲੈ ਲਿਆ। ਜ਼ਖਮ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜ਼ਖਮ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦਵਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਵਾਖਾਨੇ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਵਾਖਾਨੇ 'ਚ, ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਕਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ? ਹਿੰਦੀ ਚ ਦੇਖੋ, ਆਫਟਨ ਫਿਊ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਅਗਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਰਮ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਸ ਵੀ ਟਾਕ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹਤੋਂ ਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੇਨ ਟਾਈਟਲ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। सो चाहतों की बारिश में चलो भीग जाएं, चलो एक बार फिर से मोहब्बत कर लें। चाहतों की बारिश में चलो भीग जाएं, चलो एक बार फिर से मोहब्बत कर लें। मेरी चाहतों का रास्ता तेरे दर तक पहुंच जाए,
तेरी रूह की पहचान तेरे करके हो जाए, मांग लूं तुझे सिर्फ अपने लिए जमाने से बचाकर, चाहतों की बारिश में चलो भीग जाएं, चलो एक बार फिर से मोहब्बत कर लें। तेरी मोहब्बत से मेरा दिल आबाद हो जाए, जीने के लिए तेरी मोहब्बत सांसों सी हो जाए, आईना मेरे दिल का तेरी ये आंखें हो जाए, चलो एक बार फिर से मोहब्बत कर लें, चाहतों की बारिश पे चलो फिर से भीग जाएं। मुझे फिर से उन्हीं रास्तों पे तेरा इंतजार हो जाए, तू फिर से मुझे गजलों में ढूंढने लग जाए, चलो फिर किताबों में गुलाबों की पंखड़ियां रख लें, चलो एक बार फिर से मोहब्बत कर लें, चाहतों की बारिश में चलो फिर से भीग जाए। चाहतों की बारिश में चलो फिर से भीग जाए। वाकई ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ, ਦਿਲ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰ ਘੱਟ। ਦਿਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰ ਘੱਟ, ਦੇਖਦੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੜਫਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਖ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹਿਆ ਕਰ ਘੱਟ, ਅੱਖ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹਿਆ ਕਰ ਘੱਟ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਰੋਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਰਸ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਰਿਤੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਲਵੀਰ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸਤ ਹੋ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੂਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਲੂਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੂਣਾ, ਬਲਬੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਲੂਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ, ਵਾਕਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਛੋਟਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋਏ, ਅੱਧਾ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋਏ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਈਏ, ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਪੋਇਟਰੀ ਵੱਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੁੱਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਕਈ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਲੂਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਿਤੂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਲੂਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੂਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਗਰਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲੂਣਾ ਮੂਨ ਵਿਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੂਣਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੂਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਮਰਦ ਦੇ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਐਂਡ ਅਮਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੂਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੂਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਐਜ਼ ਏ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਿਤੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਐਜ਼ ਏ ਡੋਟਰ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੂਣਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਦੋਸਤ ਹਾਂਜੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਦੋਸਤ, ਐ ਮੇਰੇ ਅਜਨਬੀ ਦੋਸਤ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਅਜਨਬੀ ਦੋਸਤ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਤੋਂ। ਐ ਮੇਰੇ ਅਜਨਬੀ ਦੋਸਤ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ, ਮੇਰੇ ਰੁਤਬੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟੋਲਿਆ। ਐ ਮੇਰੇ ਅਜਨਬੀ ਦੋਸਤ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਐ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਹਰ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਐ ਮੇਰੇ ਅਜਨਬੀ ਦੋਸਤ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੀਰਾ। ਤੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ। ਐ ਮੇਰੇ ਅਜਨਬੀ ਦੋਸਤ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਅਜਨਬੀ ਦੋਸਤ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਆਵੇ ਨਾ ਮੌਤ ਆਵੇ, ਨਾ ਯਾਰ ਆਵੇ ਨਾ ਮੌਤ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਯਾਰ ਆਵੇ ਨਾ ਮੌਤ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬਾ ਇੰਨੀ ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਸਾਡੀ, ਰੱਬਾ ਇੰਨੀ ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਸਾਡੀ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਸੱਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਸੀਨੇ ਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਸੀਨੇ ਲਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਦਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਆਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਰਿਤੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਥੋੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਲਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਇਟਰੀ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਲੂਣਾ ਦੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਅੰਡਰਨੀਥ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਲਬੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। मैं ये कहूँगी कि लास्ट मैसेज कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर बनाने से पहले खुदा तुझसे पूछे कि बंदे तेरी रज़ा क्या है। सो अपने आप ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੂਣਾ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ 7th ਨੂੰ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇ ਕੈਨ ਰਾਈਟ to come to that event and it's open for everybody, man women ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣ। I will say ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਰਿਤੂ ਐਂਡ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੁਗੇਦਰ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੋ 7th of October। ਰਿਤੂ ਪਲੇਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਚਰਚ ਵੋਲਸਲ 'ਚ ਆ, ਬਰੋਡਵੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਰਿਤੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਅਗਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਰੀਤੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਤੇ ਰੀਤੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।